Welcome to online class students. In previous class we have saw the journal entries in the books of buyer and in the books of seller. Today we are going to study the problem part, that is illustration number 1. So look at the problem first. On 4th March, April 2013, KVP Oil Mills purchased the machinery from Abai Industries on installment system. The cash price of the machine is rupees 1,11,750 and payment was made in the following. Rupees 30,000 was paid on the signing of the agreement and balance in 3 installment, rupees 30,000 each at the end of the year. So look at the question now. What it is says, it says that the purchaser is KVP Oil Mills. KVP Oil Mills purchased the machinery when 1/4/2013 at the beginning of the year. From whom? Yeah, Abai is Abai Industries. Abai Industries. Abai Industries. That means is the buyer, is a seller. So that's very important. So they also given the information that the cash price of the machine is rupees 1,11,750. So they said that 30,000 was paid on signing of the agreement. What it means? Yes, it means the advance how much? 30,000 ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ 3 installments at 30 each at the end of the year. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 3 installmentಲ್ಲಿ 30,000 ಈಚ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ 5% interest is charged by Abai Industries per annum. ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಬ್ಬೈ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? KVP Oil Mills decided to write off 10% annual depreciation and diminishing balance method on cash price. 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಪರ್ಚೇಸರ್, KVP Oil Mills. That is the problem. Then they asked to prepare what all the things machinery account Abai Industries in the books of. You have to see first. Prepare the accounts in the books of KVP Oil Mills. Means in the books of whom? The buyer. In the books of buyer you have to prepare the accounts. If you remember the yesterday class, what are the journal entry will come in the books of buyer, that will helpful to hear. So if you not remember, go through the previous class again. So look at that. So Abai, the books of KVP Oil Mills, you have to prepare machinery account, then Abai Industries, that means seller account, then interest suspense account, then interest account, then depreciation accounts. These all the things they ask you to calculate. So in question, if you studied the hire purchase system, you already know how to calculate the interest. If you don't know, I will explain here in this problem also. This problem is relating to the interest included in the installment. That means in each whatever 30,000 each installment is there, in that what the interest is included. So they gave an, you have to remember, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟು? 1,11,750. ನಾವೆಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಾಯಿತು? 30,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ, 30,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು 30,000 ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. 30,000 ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್? 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇದು 90,000 ಮತ್ತು ಅದು 30,000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,20,000. ನಾವೆಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಾಯಿತು? 1,20,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಾಯಿತು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟರ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್? 1,11,750. ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆಷ್ಟು? 1,20,000. ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 1,11,750. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಾಯ್ತು? ಹಾಗಾದರೆ 8,250 amount we paid in excess. ನಿಜವಾಗಿ ಮಿಷಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರೋದು? 1,11,750 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಷಿನ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 30,000 rupees ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 30,000. ಸೊ 90,000 ಆಯಿತು. 90,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000 1,20,000. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1,20,000 ಮಾಡಿದಾಗಾಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಾಯ್ತು? ಹಾಗಾದರೆ 8,250. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು 8,250. ಬಟ್ ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 30,000 ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ diagram, so a table in your notes as well. Make it total 5 columns. That is the date of payment, then total cash price, price of installment, interest, then cash price ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ 1,04,2013. ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟು? 1,11,750. ಸೊ ವಿ ಪೇಡ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ rupees 30,000. 30,000 ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ಪೇಡ್ 30,000 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ? 81,750. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ 1/4 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 31st March ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು? 81,750 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಚ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ rupees 30,000 ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 81,750 ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 81,750 ಇಂಟು 5% ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4,888. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ rupees 30,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ 4,088. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 30,000 4,888 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? 25,912. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? 30,000 ಮೈನಸ್ 4,888 ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 25,912. ಅದೇನು? ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ we paid. So next one, at the end of the next year, that is 2015, ನಾವು 25,915 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 55,838. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ rupees 30,000
installment, there is a second installment you have to pay. At the time also you have to calculate the interest and cash price. ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, 30,000ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ನೋಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 55,838 ಇಂಟು 5% ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, ಎಸ್ 2,792. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 30,000ಅಲ್ಲಿ 2,792 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 27,208. Again you have to deduct that value from the total cash price column, that is 55,000 minus 27,208. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, 28,630 ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ again the last installment rupees 30,000 ಇರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 4,888, 2,792, 1,370. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 8,250 ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, 8,250 ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಆಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1,20,000 ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಪೇಡ್ ಮೈನಸ್ 1,11,750. ಆಗ ಸಹ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ 8,250 ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ go for the further explanation, that is you have to prepare the ledger accounts, the books of KVP oil mills. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋ. ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬುಕ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ KVP ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಬೈಯರ್ ಇವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋನು. ಮತ್ತು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಲ್ಲಿ 1/4/2013 ಡೇಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಟು ಅಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1,11,750. ಸೊ 1,11,750 at the end of the year on 31st 3/2014 what you have to do, you have to charge the depreciation. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 10% depreciation you have to charge. 10% depreciation, that means 1,11,750 into 10% is equal to 11,750. then make the balance of total both the side, ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 1,11,750, 1,11,750. so balance figure you will get, that is balance carried on 1,05,575. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. 1/4/2014 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, 1,57,000
575. Again at the end of the year, year is ending ಅಲ್ಲಿ 31/3/2015ಗೆ ಅಗೇನ್ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1,05,575 ಇಂಟು 10% ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10,058. 57.5 ಬರ್ತದೆ, ಅದು ನೀವು 58 ಮಾಡಿ, ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 90,517. ಅಗೇನ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು 1/4/2015ಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು 90,517. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ 10% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಂಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 9,552 ಬರ್ತದೆ. 51.7 ಬರ್ತದೆ, ಅವಾಗ 52 ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 51,000. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು, 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು, ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್. Come to the next one, that is Abhay Industries. That means ಯಾರಿವನು Abhay Industries ಸೆಲ್ಲರ್. ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಮಿಷನರಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದವನು ಸೆಲ್ಲರ್, ಅವನ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಹ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ? ಎಸ್, ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಎಸ್, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ 30,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 30,000 ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ 1,15,838, 1,15,838. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 58,838. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು 1/4/2014. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 31/3/2015 ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಸಹ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟುಂಟಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 2,792 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೆದ್ರಾಯ್ತು ಜಸ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆರಡು ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 58,630, 58,630 ಇರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 28,630. ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ 28,630. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ₹30,000. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1,370. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಸಹ 30,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಟು ಅಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 8,250. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿದ್ದು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 4,888. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ 8,250 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ 162. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು 2,792 ಅದೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ನೋಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಸೈಡ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು 1,370. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಟೇಬಲನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸಹ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 11,175 ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 10,058 ಉಂಟು, ಅದು ಸಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 9,052 ಉಂಟು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಲೇಟರ್. See you next class.